મોતીબાગ ખાતે રોયલ સત્યમેવ જૂથનું ગેટ ટુગેધર યોજાયું। બરોડા ક્રિકેટ એસોસિએશનની ચૂંટણી આવતીકાલે થવાની છે। તે પૂર્વે માહોલ ગરમાયો છે અને તેવામાં રોયલ સત્યમેવ જૂથ દ્વારા સમર્થકો સાથે ગેટ ટુગેધરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। બીસીએની આ ચૂંટણી વિશે વાત કરીએ તો ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે રિવાઇવલ ગ્રુપનું પ્રમુખ પદ માટે પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે, તો સામે રોયલ સત્યમેવ જૂથ તરફથી પ્રખ્યાત કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર દર્શન બેન્કર મેદાનમાં છે। તેવામાં રોયલ સત્યમેવ જૂથ દ્વારા ગેટ ટુગેધરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જેમાં બરોડાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડ અને પૂર્વ ક્રિકેટર નયન મોંગિયા સહિતના સમર્થકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર ડોક્ટર દર્શન બેન્કરે પોતાના સંબોધનમાં તમામ મતદારોને મતદાન માટે આવવા હાર્દિક આમંત્રણ આપ્યું। તેમણે કહ્યું કે હવે પરિવર્તનની આંધી ફૂંકાઈ ગઈ છે, પરિવર્તન આવી રહ્યું છે અને એ થઈને જ રહેશે। રોયલ સત્યમેવ જયતેની ટીમ ચોક્કસ વિજયી બનશે। તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે હાઈકોર્ટની ટિપ્પણીઓનો જવાબ વધુમાં વધુ મતદાન દ્વારા આપવામાં આવશે। સાથે જ ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરને અપીલ કરતા જણાવ્યું કે તમામ બેલેટ બોક્સને કલેક્ટરના સેફ બોક્સમાં સુરક્ષિત રાખવામાં આવે જેથી ચૂંટણી પ્રક્રિયા पारदर्शक रहे। हमारे लड़के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? 6-7 रणजी ट्रॉफी खेलने वाला कोई खिलाड़ी है, सबको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो चेयरमैन बनता है तो फिर एक चीज होती है ना कि कोई पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर ज्यादा मैचेस खेलने वाला खिलाड़ी सिलेक्टर बनता है तो वो अपने दिमाग से सोचेगा, लेकिन अगर जो मैचेस कम खेला है खिलाड़ी वो सिलेक्टर बनता है तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ये ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में, जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। मैं जब सीआईसी कमेटी का मेंबर बना था, निशुल्क आया था मैं हेल्प करने के लिए, बड़ौदा क्रिकेट को सर्विस करने के लिए। वही काम मैं करना चाहता था जो काम मैंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट में किया था 2018-19 में। मुझे फ्री हैंड दिया गया था और आज तक वो लड़के जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट को हम लोगों ने वो जो फ्रेम बनाया था उसका फायदा आज तक हो रहा है। 2026 में भी लड़के आ रहे हैं, उस लेवल से आ रहे हैं, यहाँ तक कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आईपीएल जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। बड़ौदा क्रिकेट बहुत बड़ा हिस्टोरिकल क्रिकेट एसोसिएशन है, बहुत सारे खिलाड़ी आगे बढ़े। हम भी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की तो देन है, जो आज हमें इज्जत मिली है, नाम मिला है, ये सिर्फ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की वजह से मिला है। अगर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ना होता तो हम भी ना होते। जहां पे मैं आज पहुंचा हूं, जो इज्जत जो नाम कमाया है, इट्स बिकॉज आई हैड बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बैकिंग, और वो प्लेटफॉर्म दिया था बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने। इसी वजह से जब मैं सीआईसी कमेटी का मेंबर बना था, मैंने कोई वहां पे फाइनेंशियली बात नहीं की, ना मेरी कोई उम्मीद थी, और मैं सर्विस देने आया था। वो बात की बात है, मैंने 6-7 घंटे इंटरव्यू भी लिए थे, बहुत सारे कोचेस के, बहुत कुछ और भी काम करना चाहता था। मैं ईमेल भी लिखता था, मैं मीटिंग में भी जाता था, लेकिन चीजें और बेहतर हो सकती थी। यहाँ पे ना आने वाले वक्त में अच्छे मेंबर्स, अच्छे ऑफिस बेरर्स आपको चाहिए, ताकि जो क्रिकेट का स्तर है वो बेहतर है। एक छोटा सा एग्जांपल है, वो इसलिए होता है कि आज हमारा एक इंडिपेंडेंट थॉट है, उसको हम मैदान में लाना चाहते हैं और उस वजह से हम काम करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे बड़ौदा क्रिकेट में जो कोचेस हैं, क्यों अफगानिस्तान के साथ जाके कोचिंग करते हैं लेकिन बड़ौदा में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती? क्या रीजन है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि भाई आप भले ही 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो, बड़ौदा को रिप्रेजेंट किया है, हाईएस्ट लेवल पे आप खेले हो, लेकिन आप हमें हेलो बोलिए तभी आपको जॉब मिलेगा। ये सब चीजों को बदलना है, और ये बदलाव करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये हमारे वोटर्स और मेंबर्स की है। ये करना पड़ेगा, तभी बड़ौदा क्रिकेट आगे आएगा। मेरे दिल के बड़ौदा क्रिकेट बहुत करीब है और मैं चाहता हूं कि बड़ौदा क्रिकेट ग्रो करे। 15 तारीख को जो इलेक्शंस आने वाले, उसमें बहुत समझदारी से, सूझबूझ के साथ वोट दीजिए। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। विशिंग ऑल द मेंबर्स ऑल द लक। બધી મેચમાં મેમ્બર્સે જે તકલીફ વેઠી છે મેં પણ વેઠી છે। મેં સરસ પાઉંભાજીની જગ્યાએ દાળને બન ખાધા છે, એક્સેપ્ટ છે, પણ મહેરબાની કરજો આપણી પેનલ આવે ને તો મેમ્બર્સને એ રીતે રિસ્પેક્ટ અપાવજો કે મેમ્બર્સને એવું ફીલ થાય કે એ રોયલ સત્યમેવ જયતેને લઈને આવ્યા છે। આટલું તમે કરજો। બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે, વર્ષોથી આ વાત થાય છે, પણ મને હમણાં જ એક વસ્તુ જાણવા મળી છે કે આ ગ્રુપ કેમ આમ નથી કરતું। તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે મેક્સિમમ જૂના મેમ્બરોની એજ અથવા અત્યારના બધા મેમ્બરની એજ 50 વર્ષની ઉપરની છે। ક્રિકેટર રમે છે 30 વર્ષની નીચે। મને જે વાત આ લોકો હસતા હસતા કરતા હોય કે એમની સિન્સિયરિટી હોય, કારણ કે એમણે બી પહેલા કીધેલું કે અમે તમને બનાવી દઈશું,
નહીં બનાવવા પાછળનું એક જ રીઝન છે કે આગળ બેઠેલા કે અમારા જેવા સિનિયર માણસો ભગવાનને પ્યારા થાય એટલે આ આખી મેજોરિટી એમની પાસે રહે, એવો એક એમનો ઈચ્છા હતી. અને એના માટે જ્યારે છેલ્લે કેટલા વખતથી મિક્સ મેનેજમેન્ટ આવે છે, અમારે ત્યાંથી 2-3 જણ છૂટાયા, બાકી એટલે મેજોરિટીમાં એમને કરવું હોત તો કરી શક્યા હોત. 10 વર્ષ તો ગાળો હતો એની પાસે, 10 બરાબર છે, બિલકુલ 10 years 10 વર્ષમાં કરી શક્યા હોત. પણ આ એક મારી, હું જરા બોલવામાં પટેલ જ્ઞાતિનો છું એટલે જરા એક આને એક અધમ આઈડિયા કહેવાય. બિલકુલ. એટલા માટે જે ડૉક્ટર સાહેબે કહ્યું કે અમે જલ્દીથી જલ્દી, અને પ્રાઇવેટલી બી અત્યારે અમે કેટલાય લોયરોને પૂછીને કામનું થાય કે નહીં, તો એનો બી એક તૈયારી કરી છે. પણ 15 તારીખના રિઝલ્ટ પછી આને ચોક્કસ. थैंक यू. हुई थी तो मैं उनसे काफ़ी नाराज़ हुआ था कि आप वहाँ क्यों चले गए. तो उन्होंने कहा कि नैन, सिर्फ मेंबर्स ऑफ बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए कि उससे स्टेडियम बन जाए, उसके लिए वहाँ में जाके बैठना पड़ा था मुझे. पर आज समझ में आया कि उनका दिल कितना बड़ा है और किस वजह से यहाँ पर वो आज हमारे साथ रूबरू है. और उन्होंने बताया, और जब थोड़े दिनों पहले जब ये भी पता चला, क्योंकि जब वो इलेक्शन जीत गए थे, प्रेसिडेंट हो गए थे, एसोसिएशन ने 90 लाख रुपए खर्चा किए थे उनको बाहर निकालने के लिए, और इन्होंने 30 लाख खर्चा किए थे उस केस को जीतने के लिए. ये मेंबर्स के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि आपने इनको जिताया और उसी पैसे से इनको बाहर निकाला गया था. वो सबसे बड़ी दुख की बात थी जब मैंने सुना. હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી આ બધા કોર્ટના કેસો જે નાખ્યા છે એ લોકોએ, એને લીધે કોર્ટનું મતદાન થશે, પછી ગણતરી માટેનો સમય છે. તો વચ્ચે બેલેટ બોક્સનું અમને ઘણો ડર છે, કારણ કે ઇલેક્ટોરલ ઓફિસરની જે પ્રકારની નિયત છે એને પણ શંકાના ઘેરામાં છે, હાઈકોર્ટ દ્વારા પણ ઘેરામાં છે. તો એ દરમિયાન બેલેટ બોક્સની પૂરતી કાળજી લેવામાં આવે અને ન્યુટ્રલ પ્લેસ એટલે કે કલેક્ટર ઓફિસના સેફ બોક્સમાં બધા બેલેટ બોક્સ રાખવામાં આવે, એ પ્રકારની માંગણી અમે ઓલરેડી મૂકી દીધી છે, ઈમેલ કરી દીધા છે અમે ઇલેક્ટોરલ ઓફિસર શ્રી વરેશ સિન્હાને, કારણ કે અમને બહુ જ ડાઉટ છે કે આ લોકો એમાં ગરબડ કરવાનો પૂરતા પ્રયાસો કરશે. ઇરફાને શું કીધું આજે? ઇરફાને કીધું કે ક્રિકેટનું સ્તર નીચે જતું રહ્યું છે વડોદરામાં. વડોદરાના ક્રિકેટરો, વડોદરામાં જન્મેલા અને વડોદરામાં ઉછરેલા અને વડોદરામાં મોટા થયેલા ઇન્ટરનેશનલ નામાંકિત ક્રિકેટરો ઇન્ક્લુડિંગ એમને અહીંયા આગળ ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે. એ જ્યારે કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ લીધા વગર અહીંયા સર્વિસ આપવા માગે છે તો પણ એમને અંદર નથી આવવા દેતા. ફક્ત એક જ ક્રિકેટરનું અહીંયા રાજ ચાલે છે, અને એ ક્રિકેટર કિરણ મોરે બીજા કોઈ ક્રિકેટરને ક્રિકેટમાં ઘૂસવા જ નથી દેતા. તો એ ખરેખર દુઃખદ વાત છે. આપનો મુખ્ય એજન્ડા ક્રિકેટ માટે શું હશે? અમારું ક્રિકેટ માટેનો મુખ્ય એજન્ડા છે ક્રિકેટનું જે છેલ્લા 10 વર્ષમાં વડોદરામાં પતન થયું છે એને ઉત્થાન કરવાનું, ક્રિકેટરો સારા બને, ઇન્ટર સ્કૂલ ટુર્નામેન્ટો સારી રીતે થાય, એના પછી વેરિયસ ટુર્નામેન્ટ્સ અહીંયા કન્ડક્ટ થાય, પ્રોપર સિલેક્શન પ્રોસેસ ફોલો થાય, એ માટેના પ્રયત્નો કરીશું. તમે એક એકેડેમી ચલાવતા હો, એ જ માણસ જો પ્રેસિડન્ટ હશે તો કેટલો બાયસ હોય તમે સમજી શકો છો. અમારા એક ક્રિકેટરે આ વિલિયમ સાહેબે એમને ગુડ મોર્નિંગ ના કીધું તો એમને કાઢી મૂકવામાં આવ્યા હતા. તો એ પ્રકારની જે એટીટ્યૂડ છે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું પડશે. દરેક ક્રિકેટરને, દરેક સારા કોચને પૂરતો મોકો મળે, વડોદરામાં સારું સ્થાન મળે અને વડોદરાનું ક્રિકેટ ઉપર જાય એ માટેના બધા પ્રયત્નો કરીશું. પરિવર્તનની આંધી છે, પરિવર્તનનું તુફાન છે, પરિવર્તન આવીને જ રહેશે. સત્યમેવ જયતે, અમે લોકો જીતીને જ રહીશું. સાહેબ, આખરી સમય હતો, શું માંગ્યું આપણે મતદારો પાસે? અમે માંગ્યું એના કરતાં એમને શું આપવાનું છે જણાવ્યું. હવે એમને નક્કી કરવાનું છે કે વોટ કોનો આપવાનો છે. એમની સમજ અને એમની નિષ્ઠાથી એ વોટ કરે એવું જ અમે ઈચ્છીએ છીએ. શું ખાસ જે એક મેમ્બર્સ હતા એમને ડિમાન્ડ કરી કે જીતો પછી ભૂલી ના જતા? મેં તમને કહ્યું એમ, આ ઇલેક્શન એક જ એવું છે જેમાં આવી રીતે કરવું પડે છે, વોટની ભીખ માંગવી પડે છે. નેક્સ્ટ ઇલેક્શનમાં હું તમને ખાતરી આપું છું કે જો અમે જીતી ગયા તો ફરીવાર વોટ માંગવી જ નહીં પડે. લોકો અમને સામેથી જ વોટ આપી જશે. લોકો તમને જ કેમ વોટ આપે? અમને એટલા માટે આપશે કે અમે એ પ્રકારની ફેસિલિટી મેમ્બર્સને આપીશું, એ પ્રકારનો વહીવટ કરીશું, એ પ્રકારની ટ્રાન્સપરન્સી લઈશું, એ પ્રકારે ક્રિકેટનું ઉત્થાન કરીશું કે લોકો અમારા માટે વોટ આપવા માટે તૈયાર થઈ જશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ.
આજે એક છેલ્લી અમારી એક ઓપન મીટિંગ થઈ જ્યારે બધા જ અમારા ગ્રુપના કેન્ડિડેટોએ મહેનત કરીને ઘણા બધા મેમ્બરોને બોલાવીને જેટલા આજે જોઈને જે મેમ્બરનું ટર્નઆઉટ છે આજે એ બહુ એન્કરેજિંગ છે અને હવે બધો ફોકસ 15 તારીખે કેવી રીતે લોકોને અને મેમ્બરોને ખાસ કરીને એજેડ મેમ્બરોને વોટિંગ માટે લાવવાનું છે એ ચેલેન્જ છે ને એના ઉપર અમારું આખું ફોકસ હવે છે કે વધારે જેટલું મેક્સિમમ વોટિંગ થાય એટલું સારું. સર જે રીતે ઇરફાન પઠાણે પણ કીધું છે કઈ રીતે એ જાણવા બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. આપણા ટીમો જે છે એ ક્વોલિફાઈંગ સ્ટેજીસ સુધી નથી પહોંચતા અને આ એક ટ્રેન્ડ થઈ ગયો છે ગયા 2-3 વર્ષથી. એના કારણે આપણા કોઈ પણ છોકરાઓ ઝોનલ ટીમમાં અથવા અંડર 19 ટીમોમાં નથી સિલેક્ટ થતા. અત્યારે સાઉથ આફ્રિકામાં ઝિમ્બાબ્વેમાં જે અંડર 19 ટીમ થઈ એમાં કોઈ જ નહોતું વડોદરાથી. એના પહેલાં તો 1 કે 2 પ્લેયર કાયમ હોતા હતા પણ આ ટીમમાં કોઈ પણ નહોતું. અને એના કારણો છે કે જે પ્રકારનું સિલેક્શન થાય છે, જે પ્રકારનું કોચિસ સિલેક્શન થાય છે એ બધું એને હવે બહુ ફ્રેશ થિંકિંગની જરૂર છે ને ફ્રેશ અપ્રોચની જરૂર છે. હમણાં જ હાઈકોર્ટનો જે આદેશ આવ્યો છે કઈ રીતે જુઓ છો? કારણ કે 3 દિવસ સુધી હાઈકોર્ટનો મને બહુ એનું ખ્યાલ નથી પણ હું એટલું જ કહું કે જે ઇલેક્શન પ્રોસેસ છે એ મારા હિસાબે જે પ્રકાર કન્ડક્ટ થતી ગઈ છે એ બહુ કાચી છે જે મેં જોયું છે. અને એના લીધે આ બધા કેસીસ થાય છે. એના લીધે આ વિષયો હાઈકોર્ટ સુધી જાય છે ને હાઈકોર્ટને આ વિષયોમાં એમને પણ આ અપીલ થાય છે કે આ કંઈ ને કંઈ આ વ્યવસ્થા બરાબર નથી આ ઇલેક્શનો અને એટલા માટે આ ડિસિઝન આવી રીતે આવે છે. સાચી વાત છે. જે પ્રમાણે આપણું ક્રિકેટ ખાસ કરીને જે સ્તર નીચે ગયું છે એને એની બધાને ચિંતા છે, મેમ્બર્સને ચિંતા છે, એક્સ ક્રિકેટર્સને ચિંતા છે. એવું નથી કે અમે કોઈને નીચે બતાવવા માંગીએ છીએ કે અમે કોઈના અગેન્સ્ટમાં છે પણ બધાને મળીને આનું ટ્રાન્સપરન્સી લાવવી પડશે, એકાઉન્ટેબિલિટી લેવી પડશે. જે હમણાં ક્રિકેટનું ચલાવી રહ્યા છે, જે ક્રિકેટ જોઈ રહ્યા છે એમને ધ્યાન રાખવું પડશે અને જે મેમ્બર છે એમને હવે ધ્યાન રાખવું પડશે કે આ કેટલું જલ્દી આપણે સુધાર લાવી શકીએ આ ક્રિકેટ માટે. ઘણા વર્ષોથી આપણી બરોડાની ટીમ પણ મેચ જીતતા નથી. તમે શું કરશો એના માટે? એ દુઃખની વાત છે કે આપણું જે ક્રિકેટનું સ્તર નીચે ગયું છે ને આપણે ક્વોલિફાય નથી થતા. આટલા વર્ષોથી કોઈ ફાઇનલ્સ નથી રમતા, જુનિયર ક્રિકેટ હોય કે સિનિયર ક્રિકેટ હોય. અમને બોલાવવામાં આવશે, અમે બધા ભેગા મળીને બધા એક્સ ક્રિકેટર્સ વડોદરાના ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ જે રમેલા છે અહીંયા એમને ભેગા કરીને અમે એને ચિંતાનો વિષય છે એને અમે સમજીશું અને ક્યાં સુધાર કરવો, કેવી રીતે આગળ વધવું એના માટે ડિસ્કશન કરીશું અને એના આગળ પગલાં લઈશું. અમે કિરણ મોરે આજે એવું કીધું કે વર્લ્ડ કપ પણ આપણે વર્ષો પછી આવ્યો છે, તો આ બરોડા ક્રિકેટ માટે પણ આવું જ કંઈ છે? નહીં સમજ્યો. વર્લ્ડ કપ પણ આપણે એની રાહ જોઈ હતી, મહેનત કરી હતી, પછી વર્ષો. બિલકુલ સાચી વાત છે. દરેક સારી વસ્તુને ટાઈમ લાગે પણ આ વધારે ટાઈમ થઈ ગયો છે. એટલે છેલ્લા 10 વર્ષમાં આપણું જે ક્રિકેટનું સ્તર છે એ બહુ નીચે જતું રહ્યું છે. એક ટાઈમ હતો કે આપણે વડોદરાની ટીમથી બધી ટીમો ડરતી હતી પણ હવે ઉલટું થઈ ગયું છે. હવે તમે ઝારખંડ જો, જમ્મુ કાશ્મીર જો, એ લોકો ક્વોલિફાય થાય છે, જીતે છે પણ વડોદરાનો સ્તર નીચે જતું રહ્યું છે અને અહીંથી કોઈ સારા ક્રિકેટરો નીકળી નથી રહ્યા, એમને ચાન્સ નથી મળતો. તો એ ચિંતાનો વિષય છે. તો એને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું અને એને પણ આપણે પ્રયત્ન કરીશું કે આપણા છોકરાઓ આગળ જાય, એમને સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, સારી પ્રેક્ટિસ ફેસિલિટી મળે. બધી ખાસ કરીને મેચિસ લોકલ ટુર્નામેન્ટ થાય એ સૌથી વધારે અમે પ્રયત્ન કરીશું. કેમ કે લોકલ ટુર્નામેન્ટ મને અહીંયા દેખાતી નથી કે કોઈ મેચિસ રમાતી હોય. એ બહુ
ઓછી રમાય છે, એટલે એને એક્સપોઝર ઓછું મળે છે. જેટલું છોકરાઓને એક્સપોઝર આપીશું, જેટલી ફેસિલિટી આપીશું, જેટલા સારા કોચિસ લઈશું, અને ખાસ કરીને વડોદરાના કોચિસને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને એ અમે કરીશું કે ભાઈ એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે, આપણા વડોદરા ક્રિકેટરને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે. અમારી પાસે એક બ્લુ પ્રિન્ટ રેડી છે. અમે જો પાવરમાં આવશે આ સત્યમેવ જયતે રોયલ ગ્રુપ, તો એ અમે બ્લુ પ્રિન્ટ પર આધારે અમે આગળ એને વધારીશું. મંગેશ સર, દુઃખ થાય છે કારણ કે આપ પણ આટલા વર્ષોથી ભારતીય ટીમમાં રમ્યા, પઠાણ મંડુ રમ્યા, પંડ્યા બ્રધર્સ રમ્યા, ત્યાર પછી વડોદરા ક્યાંય નથી દેખાતું. એ વેક્યુમ થયો છે એટલા માટે ચિંતાનો વિષય છે. એને 10-12 વર્ષ થઈ ગયા, એટલે એ લાંબો ગાળો થઈ ગયો છે. એટલે એ લાંબા ગાળામાં કશું આપણને ગ્રોથ જોવા મળ્યું નથી, એની એ ચિંતાની વિષય છે. એટલે એ અમે દૂર કરવા માંગીએ છીએ, અને ટ્રાન્સપરન્ટથી કરીશું, એકાઉન્ટેબિલિટીથી કરીશું, અને બધાને સાથે લઈને કરીશું.